والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان ایمان کی نظروں سے دیکھو اے مسلمانوں، ہر لفظ میں طیبہ کا سلطان چمکتا ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ہر لفظ میں طیبہ کا سلطان چمکتا ہے۔ زمین پر فلک پر نہ تاروں میں دیکھو محمد کو، قرآن کے پاروں میں دیکھو۔ پلٹ آئے سورج دو ٹکڑے قمر ہو، یہ طاقت نبی کے اشاروں میں دیکھو۔ ایک بار اور سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حفاظ کے والدین کو کہ انہوں نے محنتیں کر کے آج وہ انعام حاصل کیا ہے کہ جس انعام کو لفظوں کا پیرہن نہیں دیا جا سکتا۔ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ آج ان بچوں کی دستار بندی کا پربہار منظر آپ کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ارشاد فرمائے گا نورانی منبر بچھائے جائیں، نورانی منبر بچھائے جائیں گے اور ان منبروں پر ان کے والدین کو بٹھایا جائے گا اور وہاں ان کی دستار بندی ہوگی۔ ان کا امامہ کسی کپڑے کا نہیں ہوگا۔ ذمہ دار علماء کی موجودگی میں جملہ آپ کی ذہین عدالت میں پیش کر دوں۔ 9 لاکھ موتیوں کا تاج حفاظ کرام کے والدین کو قیامت میں اللہ عطا فرمائے۔ خدا کی قسم کتنا بڑا انعام ہے پروردگار عالم کا۔ آج ہم لوگ کی سوچ بہت مختلف رہتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ جماعت کوئی خاص کمانے والی جماعت نہیں ہوتی، معمولی تنخواہیں ہوتی ہیں، دیہات میں معمولی گلے ہوتے ہیں، چلو انجینئر بنا لیں، ماسٹروں منیجر بنائیں، سرجن و پائلٹ بنائیں۔ میں باغی نہیں ہوں دنیا کی تعلیم کا، بہت ضرورت ہے اس دور میں کہ MBBS کی کرسی پر میرا بھائی ہوگا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ہر مقام پر ہمارا بیٹا فائز ہونا چاہیے، مگر یاد رکھیں میرے بھائی، یہ صرف دنیا میں آپ کو کما کر کے دے سکتے ہیں، آخرت میں وہی بچہ کام آئے گا انشاءاللہ جس کے سینے میں خدا کی کتاب۔ یہ وہ حفاظ ہیں جو دنیا میں بھی نام روشن کریں گے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کام آئیں گے۔ تمام تر علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، دانشور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ بچہ جس کے سینے میں خدا کا قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا کہ لفظ الحمد سے لے کر لفظ بالناس تک اسے حکم ہوگا کہ تو پڑھتا جا، آگے بڑھتا
ساری جنت حافظ قرآن کے حوالے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمتوں کا مقام ہے۔ بہت اچھے، جی تو جی مشورہ میرا آپ حضرات سے یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں۔ ضروریات دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مفتی بنائیں، عالم فاضل بنائیں، ہاں ایسا ضرور بنائیں کہ کل اگر ہمارا جنازہ اٹھے اور جب جنازہ پڑھانے کا نمبر آئے تو مصلی پر کھڑے ہو کر دعا کرنے والا کوئی اور نہیں، ہمارا بیٹا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا بھائی کھڑا ہو جائے۔ اس لیے کہ دعا مسجد کے امام صاحب بھی کر سکتے ہیں، دعا پیر صاحب بھی کر سکتے ہیں، دعا خطیب صاحب بھی کر سکتے ہیں، دعا کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر جو دعا اللہ کی قسم اس کا بیٹا کر سکتا ہے، بھائی کر سکتا ہے، پوتا کر سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ دل جو ہوتا ہے وہ ماں کے لیے بیٹے کے سینے میں دھڑکتا ہے، باپ کے لیے بیٹے کے سینے میں دھڑکتا ہے، اور خدا کی عدالت میں وہ آواز سنی جاتی ہے کہ جس میں زبان نہیں دل بھی شامل ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے پیش، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ کام وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آ جائے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کام۔ کیا بات ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ، جی جی عطا ہو، تو جہاں میں کام آئے جو کوئی ایسا کام کیجئے، کوئی ایسا کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو کوئی ایسا کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو کوئی ایسا کام کیجئے، زندگی کا ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے، زندگی کا ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو کوئی ایسا کام کیجئے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، پڑھ رہا ہوں میں، آپ محبت سے ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیش راہ ہے بچھی نظر کیجئے کرم غلام پر، کیجئے کرم غلام پر، پیش راہ ہے بچھی نظر کیجئے کرم غلام پر، پیش راہ ہے بچھی نظر کیجئے کرم غلام پر، یا رسول میرے گھر میں بھی آئیے قیام کیجئے، یا رسول میرے گھر میں بھی آئیے قیام کیجئے، آئیے قیام کیجئے۔ بہت قابل غور شعر، ذرا دل سے سنیں، اہل ممبر سے توجہ طلب ہے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حافظ قرآن بنائیے، اوئے ہوئے کیا بات، دینی کتابیں پڑھائیے، حافظ قرآن بنائیے، دینی کتابیں پڑھائیے، حافظ قرآن بنائیے، دینی کتابیں پڑھائیے، اپنی بخشش کا کچھ تو انتظام کیجئے، تبدیل نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ سبحان اللہ، حافظ قرآن بنائیے، دین کتابیں پڑھائیے، حافظ قرآن بنائیے،
مغفرت کرے حشر میں کچھ تو انتظام کیجئے تو جہاں میں کام آئے جو کوئی ایسا کام کیجئے کوئی ایسا کام کیجئے قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم کوئی کسی کا پرسان حال نہیں اللہ کی عزت کی قسم حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں حافظ قرآن کو اللہ حکم دے گا کہ 10 ایسے لوگوں کو جنت عطا کر دے کہ جن پر جہنم واجب ہو گیا اللہ اکبر 10 ایسے لوگوں کی شفاعت حافظ قرآن کرے گا اللہ اکبر 2 لائنیں لگی ہوں گی اور سے تھوڑی دیر تقریر کروں گا زیادہ وقت نہیں مگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ جملے سن لیں اللہ اللہ پروردگار عالم حکم دے گا لائن لگائی جائے جہنم میں جانے والوں کی الگ جنت میں جانے والوں کی الگ ایک لائن جہنم میں جائے گی ایک لائن جنت میں جا رہی ہوگی جنت میں جانے والے مسکرا رہے ہوں گے جنت میں جانے والے شاد ہوں گے جہنم میں جانے والے رو رہے ہوں گے اچانک جنتی لائن میں ایک حافظ قرآن کھڑا ہوگا جہنمی لائن میں ایک انسان کھڑا ہوا حافظ قرآن کو دیکھ لے گا اور پہچان جائے گا اور کہے گا اے حافظ قرآن اے قرآن پڑھنے والے ہماری بستی میں تم حفظ کیا کرتے تھے یاد کرے ایک دن میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اب وہ لوگ حساب لگا لیں جو کھانا کھلانے والے ہیں وہ لوگ حساب لگائیں جو محبت کرنے والے ہیں اب وہ لوگ حساب لگائیں جو قرآن کریم کے پڑھنے والے حافظ قرآن کو کپڑے بنا بنا کر دیا کرتے ہیں محبت کیا کرتے ہیں آج لوگ بڑی تنگ نظر رکھتے ہیں لو یہ مدرسے کے بچے جا رہے ہیں بلے ان کے ہاتھوں میں گیند ان کے ہاتھوں میں کی سرزمین پر رہ کر کے زندگی گزارنے والے زندگی مسلمان کال کھور کر کے پھر یہ مت دیکھ ان کے ہاتھ میں بلہ ہے یہ مت دیکھ ان کے ہاتھ میں گیند ہے یہ مت دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھ لے کہ جس دل کسی حافظ قرآن کا اگر قدم قبرستان کی زمین پر رکھا گیا تیرے باپ عذاب میں تیری ماں عذاب میں خدا کی عزت کی قسم اس کے قدم کے برکت سے 40 دن کے لیے قبرستان سے عذاب ہٹا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان حضور غوث اعظم جشن دستار بندی مولانا اشفاق صاحب قبلہ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اتنے برکتی قدم ہوتے ہیں اس جماعت کے اللہ اللہ اور یہاں تک ہی محدود نہیں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیں درود پاک پڑھ دیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں خدا ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا عرش آدم ہلتا ہے جب کوئی حافظ قرآن دعا کرتا ہے چہرے پہ ہاتھ بعد میں جاتے ہیں مقبولیت کی صنعت پہلے سبحان اللہ کہ انہوں نے اپنے سینے میں کسی اور کتاب کو نہیں خدا کی مقدس کتاب کو بسایا ہے خدا کی مقدس کتاب کو پڑھا ہے جس کا پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے علماء بیٹھے ہیں دیکھنا بھی عبادت ہے چومنا بھی عبادت ہے ادب کرنا بھی عبادت ہے اللہ اللہ وہ کتاب ان کے سینوں میں ہے میں عرض کر رہا تھا کل قیامت کے دن ہوگا ایک انسان کہے گا اے حافظ قرآن میں نے تمہیں ایک گلاس پانی پلایا تھا اللہ سے دعا کرے میری مغفرت ہو جائے وہی حافظ قرآن اللہ کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا عرض کرے گا دنیا بنانے والے مالک اے میرے خالق یہ جو بندہ ہے جہنمیوں کی لائن میں جس کے لیے تو نے حکم دیا ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اے میرے خدا میں تیرے حبیب کے گھر میں مدرسے میں درسگاہ میں بیٹھ کر کے ان ذمہ دار اساتذہ کی موجودگی میں جملہ دے دوں میں درس لیا کرتا تھا قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا قرآن پڑھا کرتا تھا ایک دن میں نکلا ہوا جا رہا تھا اے میرے خالق میں پیاسا تھا مجھے پانی کی حاجت تھی یہی بندہ جو جہنم میں جانے والا ہے اس نے میری طرف محبت سے دیکھا اور مجھے ایک گلاس پانی پلا دیا اے میرے مالک میرا دل چاہتا ہے تو نے مجھے تو جنت کا اعلان کر دیا میرے لیے جنت کا حکم ہو گیا مجھے پانی پلانے والا تیرے قرآن کو سینے میں بسانے والا رات دن تیری کتاب کا رٹا لگا
लगाने वाला, तेरे कुरान की हर जमले को मोहब्बत से देखने वाला, अल्लाह अल्लाह वो तो जन्नत में जाए और उसे पानी पिलाने वाला जहन्नम में जाए। मालिक मुझे ये गवारा नहीं है, मेरी आरज़ू तो ये है, मेरी तमन्ना तो ये है, मेरी ख्वाहिश तो ये है, ऐ अल्लाह तुम मुझे तो जन्नत दे रहा है, मुझे पानी पिलाने वाले को भी जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। परवरदिगार आलम उस हाफिज कुरान की दुआ को कबूल फरमाएगा। एक बार पानी पिलाने वाले इंसान को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएगा। हिसाब लगा ले कि जब पानी पिलाने का मामला ये है तो जो 4-4, 5-5 साल अपने घर पे खाना खिलाते हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार मिलेगा अल्लाह का, कितनी रहमतें होंगी उनके लिए, कितनी बरकतें होंगी उनके लिए। इस सांस से जलने वाले याद रखो, नजरे बस से मत देखो, जब देखो नजरे मोहब्बत से देखो। तेरा ईमान कहता है अगर नमाज़ें तेरे दामन में नहीं, अगर जे नेकियां तेरे दामन में नहीं, अगर जे सदके तेरे दामन में नहीं, अगर जे खैरात तेरे दामन में नहीं, अगर मेरा ईमान कहता है एक बार मोहब्बत की नजर से तूने किसी हाफिज कुरान को देख लिया, हो सकता है अल्लाह ताला उसी के सदके में तुझे जन्नत की बहार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये जमात काम नहीं है, ये क्या बात है। इसलिए मशवरा यही है, बेटे को हाफिज कुरान बनाए, बेटे को कारी कुरान बनाए। ये दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में काम आएंगे। ईमानदारी से सुन ले, मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाई, जब हमारा जनाजा उठे, मुसल्ला बिछे, दुआ के लिए हाथ किसके उठे? हमारे बेटे के। दुआ के लिए हाथ किसके उठे? हमारे भाई के। और ईमानदारी से सुन ले, जिसका बेटा जनाजा पढ़ा दे, जिसका भाई जनाजा पढ़ा दे, मेरा ईमान कहता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत के सामान पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह। जिसका उसकी सामान हो गया, क्या बात है, बहुत बख्शिश का उसकी सामान हो गया। अरे जिसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया। और तमन्ना है यही तालीम कुरान हो जाए, अरे परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। दोनों जहां की नेमतें मिल जाती हैं उसे, जिस घर का बेटा हाफिज कुरान हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रहमते कुरान, जश्न दस्तार बंदी मौलाना अशफाक हुसैन साहब, सरज़मीने जसपुर। सुभान अल्लाह। याद रखे मेरे भाई जी, हमारे यहाँ फातिहा के लिए किसी पढ़े लिखे की जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी? जरूरत रहेगी। घर में मैं बागी नहीं हूं, कभी आप सोचे कि मौलाना उस चीज को टारगेट कर रहे हैं, नहीं। डॉक्टर हमारे घर में है, इंजीनियर हमारे घर में है, मास्टर हमारे घर में है। ये दुनियावी तालीम से आरास्ता तो है, मगर इतना जरूर याद रखें, फातिहा नहीं पढ़ सकते, तरीका आता ही नहीं। जो दीन हमें सीखना था वो दीन हमने सीखा ही नहीं। हमारे घरों में दुनियावी तालीमी किताबों से अलमारियां फुल हैं, काश खुदा का कुरान रखा हुआ होता, इतनी बरकतें उतरती, यहाँ भी कामयाबी मिल जाती, मैदान महशर में भी कामयाबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूर रखें अपने घर में। दिन आए जुमेरात फातिहा के लिए, आज किसी और के नहीं, हमारे बेटे के जी बेशक, हमारे भाई के उठे। आज हम इमाम साहब को फोन लगाते हैं, हजरत फातिहा खानी है, आप तशरीफ लाएं। अब पूरी महल्ले की जिम्मेदारी, पूरी बस्ती की जिम्मेदारी, एक इमाम बेचारा कहाँ कहाँ जाएगा? ईमानदारी से सोचो, हमारा पर्सनल हमारे घर में इंतजाम हो तो हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरे का इस दौर में मेरे भाई भरोसा भी क्या कि वो सवाब कहाँ जी जी सही बात है। अपना तो अपने को पहुंचाएगा, ये तो यकीन है ना।
डुमरिया कला एक गांव है। मैं एक जलसे में गया, कई साल लॉकडाउन से भी पहले की बात है। एक नाबीना साहब वहां रहते थे। उन्होंने कहा हजरत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब तो हमारे गांव में हुफ़ाज़ हैं, कुर्रा हैं। एक वक्त ऐसा था पूरी बस्ती में मैं फातिहा लगाने के लिए मैं ही जाया करता था। बहरहाल मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन और लोगों ने सवाल किया कि आपको बड़ी अल्लाह ने हिम्मत दी थी कि आप नाबीना होकर के ऐसा करते थे। अल्लाह अल्लाह। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा भी उसमें मतलब था। कहा आपका मतलब क्या था? कहा मैं गरीब आदमी, मेरी माँ मर चुकी थी, मेरे घर में कहाँ एहतमाम के लिए कुछ था, लोगों के खाने और शकराने होते थे और लोट फेर के सवाब में अपनी अम्मा को पहुंचाया करते। तो किसी दूसरे का क्या भरोसा, कहाँ ट्रांसफर कर रहा है। अपना इंतजाम रखे ना, अपना बेटा हाफिज कुरान रखे ताकि अपनी दादी को पहुंचाए, अपने दादा को पहुंचाए, अपनी अम्मा के लिए इंतजाम करे, बाप के लिए इंतजाम करे। वो चीजें हमारे घरों में नहीं है। मेरे भाई मैं बार बार आपसे यही कहूंगा, कोई नहीं आएगा तेरी कब्र पर सिपारा करने के लिए। ये 1000 रुपए जाकर के मुदब्बिर साहब को देंगे और कहेंगे कि हजरत भेज देना बच्चों को। बच्चे कुछ नहीं करेंगे, हाँ पढ़ देंगे, मैं जानता हूँ इतना, मगर जितने दिल के साथ खुदा की कसम तेरा बेटा पढ़ सकता है, कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा। और जिस दिन तेरे बेटे ने तेरी कब्र पे जाकर के पूरा फातिहा पढ़ दी, माँ के दूध के एक कतरे की कसम, चेहरे पे हाथ बाद में जाएंगे, मग़फ़िरत की सनत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मैं नहीं कह रहा हूँ, दलील के लिए रिवायत सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कुरान नहीं पढ़ा गया था, फातिहा नहीं पढ़ी थी, बच्चे ने क्या बात है, बहुत खूब शरीफ पढ़ी थी। बच्चे ने बाप था गुनहगार, फंसा था अज़ाब कब्र में, अज़ाब हो रहा था, मगर बच्चा बिस्मिल्लाह मुस्तफा के घर में बैठकर पढ़ रहा था। अल्लाह अल्लाह। बच्चे ने जब पढ़ा था अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा निहायत रहम वाला है, इतना बच्चे का पढ़ना था। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों इसके बाप भी कब्र से अज़ाब को हटा लो। फरिश्ते अर्ज़गुज़ार हुए, बंदा नवाज, इसके दामन में नमाजें नहीं है, इसके दामन में ज़कात नहीं है, इसके दामन में कोई नेकियां नहीं है, इसका अकाउंट बिल्कुल खाली है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, ये मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें क्या पता। आज इसी का लफ्ते जिगर, आज इसी का नूरे नगर, आज इसी के घर का चराग मेरे हबीब के घर में बैठकर मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है। किसका बेटा रहमान और रहीम कहता है मेरी रहमत को ये गवारा नहीं, तो उसके बाप को आजाद दिया जाए, उसके बाप की कब्र में जन्नते फिरदौस किया, जन्नते फिरदौस की खिड़कियां खोलो, बाप की कब्र में जन्नती बिस्तर आरास्ता कर दो। अल्लाहू अकबर कबीरा। बस फैसला हो गया, जलसे में बैठकर जिंदगी गुजारने वाले जिंदगी गयूर मुसलमानों, फैसला हो गया। बच्चा मदरसे में बैठ करके बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर बाप की मग़फ़िरत का सामान बन सकता है, तो जिसका बेटा हाफिज़ कुरान मुसल्ले नमाज में खड़े होकर बाप के लिए दुआ करते, मेरा ईमान कहता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत के सामान भी पैदा। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, जश्न दस्तार बंदी मौलाना मोहम्मद अशफाकुल कादरी साहब क़िबला सरज़मीन जस्तिर। जुमला जरूरी नहीं है कि हाफिज़ कुरान इंजीनियर नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि कारी कुरान मैनेजर नहीं हो सकता। उठाइए तारीख, तलहा नाम का गुजरात का हाफिज़ कुरान आज हवाई जहाज उड़ा रहा है। वाह वाह क्या बात है, पायलट बना है। एनर्जी पैदा करिए, शौक पैदा करिए, जुनून पैदा करिए, हाफिज़ कुरान सब कुछ बन सकता है। इसलिए कि कायनात का सबसे अनमोल इल्म, सबसे अनमोल खजाना जब उसके सीने में शक्ल कुरान में आ जाता है, तो दुनियावी तालीम की उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। मेरा मशवरा आपसे यही है, फर्स्ट टाइम बेटे को हाफिज़ कुरान बनाइए, आगे रास्ते आपके लिए हमदार है। इन उलमा से देखिए, और कभी ये हिसाब मत लगाइए मस्जिद में 8000 की तनख्वाह है, कभी ये मत सोचिए 15 कुंटल गल्ला है, 15 कुंटल गल्ला है, 8000 की तनख्वाह है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता है कपड़े मास्टर से अच्छे पहनता है, कपड़े इंजीनियर से अच्छे पहनता है, इसलिए तो उसकी तनख्वाह में अल्लाह ने वो बरकतें रखी है कि खुदा अपने कुरान के पढ़ने वाले को दुनिया में कभी परेशान। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे।
था। जी बहुत अच्छे हजरत। ये जरूरी है कि तेरा बंगला नहीं बनेगा, ये है कि तेरे पास एयर कंडीशन गाड़ियां नहीं होंगी, तुझे दुनिया का आलीशान शीश महल नहीं दे सकता, मगर ये जरूरी है कि जन्नत का महल, बेशक बेशक बहुत अच्छा। जन्नत में महल तुझे जरूर दे सकता है। आज लोग इसी तो पशो पेश में है, ये लाइन तो फेल है, ये लाइन तो फेल है। मेरे भाई ऐसा नहीं है, अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं, बड़ी अजमतें रखी हैं। हिसाब लगाओ, मेरी कोई औकात है कि मैं तख्त पर कुर्सी और कुर्सी पर मैं और आप मेरे बाप के उम्र के मुझसे नीचे बैठे हैं, मुझे शर्म आनी चाहिए, मगर मैं नहीं बैठा हूँ, मुझे नहीं बिठाया है। मेरे सीने में खुदा की इज्जत की कसम, जो खुदा की मुकद्दस किताब पे चल गए हैं, इसकी वजह से मुझे मिंबर मिला है, चाहे मुझे स्टैंडर्ड मिली, खाना मुझे अच्छा मिला, इज्जत मेरी हुई, मुसाफिर लोगों ने मुझे दिए, इनाम तुमने दिए, और क्या चाहते हो? क्या बात है, बहुत खूब जी। हकीकत है 50,000 कमाने वाले के गले में हाथ नहीं डाले जाते, कुरान पढ़ने वाले के गले में हाथ डाले जाते हैं। मेरे भाई कहाँ मिलेंगी इतनी कदरें? देखी है किसी की दस्तारबंदी होते हुए, ये इन बच्चों की औकात नहीं, इनके सीने में जो खुदा की किताब है उसकी अजमतों के नतीजे हैं कि आज बच्चा बच्चा जलसे का हाथ चूम रहा है, आज बच्चे का जलसे का बड़ा बूढ़ा सब इनके आगे सर खम कर रहा है, कई गुलपोशी की शक्ल में हाथ डाल रहा है। वजह क्या है? सब अजमत खुदा की कुरान की है। मोहब्बत करो कुरान से, जो कुरान से सच्चा प्यार करते हैं वो दुनिया में भी आबाद रहते हैं, मैदान महशर में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। आप झूम झूम कर कहते हैं, यही अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मोहब्बत से कहते जरा सुभान अल्लाह। मेरी आंखों का सितारा हाफिज़े कुरान, क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरी आंखों का सितारा हाफिज़े कुरान है, मेरी आंखों का सितारा हाफिज़े कुरान है, मेरी बख्शिश का सहारा हाफिज़े कुरान है, मेरी बख्शिश का सहारा हाफिज़े कुरान है। रोज़े महशर से हमें क्यों कम हो ऐ दोस्ते, जबकि बेटा हमारा कुरान है। सुभान अल्लाह। जबकि बेटा हमारा हाफिज़े कुरान है। नाज है उनको अपनी किस्मत जी। पर कि जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान हैं और दौलत कुरान से मालामाल। सुभान अल्लाह। यकीन जानो मेरे भाई, जी। सारी रात हो जाए बातें कम ना हो और मेरी जबान में वो ताकत नहीं जो मैं इनकी अजमत बयान कर दूं, सिर्फ मशवरे के तौर पर ये चंद बातें मैंने आपकी अदालत में जी। इसलिए रखी हैं ताकि अमल कर लें, दुनिया में भी कामयाबी मिल जाए, आखिरत में भी कामयाबी। बेशक बेशक। जिस घर में हाफिज़े कुरान होता है भांगड़ा नहीं होता, जी ये बताइए, उसकी शादी में कभी कंपनियां नहीं नाचती हैं, गुंडागर्दियां नहीं होती, जलसे होते ही जलसे। क्या बात है, बहुत अच्छी। ये थोड़ी बड़ी बरकत है। और अगर कोई बिगड़ेगा भी, कोई बहनोई बिगड़े, भाई बिगड़े, यार दोस्त बिगड़ जाए, तो हाफिज़े कुरान यही कहेगा, भाई मेरी तरफ को देख लो, मेरी इज्जत का सवाल है, जी मैं कौम को क्या जवाब दूंगा। एक हाफिज़े कुरान के होने के सदके में आज तू आराम से बच रहा है। क्या बात है, बहुत। पूरा साथ से बच रहा है। तेरे यहाँ शादियां हुई, डांस ना होकर मुस्तफा का जलसा हो रहा है, ये है कामयाबी की दलील। अल्लाह ताला इन्हीं बातों से खुश होकर फिर शादियां भी कबूल करता है, हर प्रोग्राम में मकबूलियत मिलती है। और ऐसा होता है कि जहाँ कदम चले जाते हैं वो सभी भी बरकती होती है, और जिसके लिए दुआ को हाथ उठ जाते हैं उसका भी बेड़ा पार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी रखिए, सहन अच्छा रखिए, बहुत अच्छा। अकीदा पाक रखिए, इंशाअल्लाह कोई राह आपके लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने अकल जो दी है ना मेरे भाई, सिर्फ दुनिया सोचने के लिए नहीं बल्कि आखिरत सोचने के लिए दी है। दुनिया के मकान का हिसाब लगाओ, कब्र का हिसाब भी लगाओ, मैदान हश्र का हिसाब भी लगाओ। कौन सा बच्चा हमारे काम आ सकता है? इल्म दीन का सीखना क्यों हमारे लिए जरूरी है? इल्म नूर है मेरे भाई, नूर। मैं अगर जसपुर के किसी रास्ते से निकलूं, अंधेरा हो
مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میرا اٹھنے والا قدم کیچڑ میں جا رہا ہے یا سوکھے میں جا رہا ہے جی۔ تو مجھے اس وقت نا ٹارچ کی ضرورت پڑے گی اور میں ٹارچ اوپن کروں گا تاکہ مجھے راستہ دکھائی دے۔ بے علم انسان اندھیرے میں جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ علم نور ہے، علم اجالا ہے، علم روشنی ہے، علم راستہ بتاتا ہے، علم راہیں دکھاتا ہے۔ کبھی تو کسی نے کہا نکلنا علم کی خاطر ہمیں شمع سے باہر بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے؟ خدا کو جاننے کے لیے، عظمت مصطفیٰ کو پہچاننے کے لیے، مدارس اسلامیہ کا وقار جاننے کے لیے، حفاظ قرہ ائمہ محدثین کی جماعت کے مقام تک پہنچنے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ کہاں کہاں یہ کام نہیں آتے ہیں، حساب لگاؤ، فاتحہ میں یہ کام آئے، میلادوں میں یہ کام آئے، نکاح خوانی میں یہ کام آئے، اذان پڑھی جاتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی حافظ قرآن کی ضرورت، اور آخر میں جب جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھی، ہر جگہ بہت اچھا سبق ہے حضرت۔ ہر جگہ اس جماعت کی ضرورت ہے۔ میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، آپ کا بھاری شکر گزار احسان مند ہوں کہ آپ حضرات نے میرے لیے ایسی سٹی میں کہ جو بہت ہی معتبر اور محتشم ہے اور علماء ربانیین یہاں تشریف رکھتے ہیں، گنہگار کو اتنا موقع دیا اور میں آپ کے درمیان کچھ کہہ گیا۔ بس میں دعا کروں اللہ کی عظیم اور پاک بارگاہ میں اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا اسے قبول فرما دے، جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، ان حفاظ کرام کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے، پروردگار عالم ان کے مزید علموں میں اور زیادہ اضافے عطا فرما دے۔ بڑا قیمتی ٹائم ہے میرے بھائی، میں تقریر اور بھی کر سکتا ہوں، گھنٹہ بھی کر سکتا ہوں، ایسا نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا نے مجھ سے کام ہی اتنا نیک لے لیا ہے کہ میں زندگی لگا دوں اس کا حق ادا نہیں، اس کے حق ادا نہیں ہو سکتے۔ بس اتنا ضرور کہوں گا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، زندگی وفا کرتی رہے، ہماری آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ بہت ہی مصروف لوگ ہیں اسٹیج پر جو بیٹھے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے گنہگار کے لیے اتنا قیمتی ٹائم نکالا۔ میں نہیں چاہتا وقت کو زیادہ طول دیا جائے، کیونکہ پرشاسن کا بھی ایک الاؤ ہوتا ہے، قانون اعتبار سے بھی ہم لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا کام ہو۔ بہرحال مختصر ہوا لیکن جامع ہوا، آپ کا جلسہ انتہائی کامیاب ہے۔ بس یہ سوچ لیں کہ جو پیغام دیا گیا، جو باتیں بتائی گئی، بس ان پہ عمل کر لیں، اس سے بڑی کامیابی جلسے کی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پوری رات جلسہ چلے بھائی، آپ عمل نہ کریں تو پھر اس میں کوئی اچھے معاملے نہیں رہ جاتے۔ میں صرف یہی کہوں گا، اللہ پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس درود پاک پڑھنے ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اور ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وقتی اعتبار سے آگے بڑھوں تو بڑی بات ہوگی، پھر کوئی دن ہوگا، کوئی رات ہوگی، ہم بھی مسافر، تم بھی مسافر، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔